ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? የፍሬሽማን ማትማቲክስ ቻፕተር 3 ፋንክሽንስ የሚለው ቻፕተር ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ቻፕተር 8ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። በዋናነት የምናየው እንግዲህ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ኤንድ ዴር ግራፍ የሚል ይሆናል። ሃይፐርቦሊክ የሚል ፋንክሽን ማለ እሱንም አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። በዋናነት እንግዲህ ይህ ክፍል የዚህ ቻፕተር የመጨረሻ ክፍል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን መንካቱንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በተረፈ መልካም ቆይታ ተመኘው። አብራችሁ ይቆዩ። trigonometric function and their graph ይለናል። For the function we have encountered toward namely the polynomial, rational and exponential function as the independent variable, simply the x ማለት ነው። Independent variable means the x variable goes to infinity. The graph of each of these three functions, that is either polynomial or rational or exponential function, either goes into infinity or very quickly for exponential function or approaches to a finite horizontal asymptote. ያ ማለት መሰላችሁ እንግዲህ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል የምንለው የኤክስ ቫሪያብል ማለት ነው። ባጭሩ ኤክስ ማለት ነው። ኤክስን በጨመርነው ቁጥር ፋንክሽኑ ምን ሊሆን ይችላል? ወደ ኢንፊኒቲ ሊጓዝ ይችላል very quickly. ኦኬ ኦር ወደ ፋይናይት ሆነው ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ምን ሊሆን ይችላል? አፕሮች ሊያደርግ ይችላል ይለናል። None of these functions can model the regular periodic pattern that play an important role in social, biological, physical science, such as business cycle, agricultural seasons, heart rhythm, or hormone level fluctuation, and tides and planetary motion. እንግዲህ እነዚህን ሞሽኖች ወይም እነዚህን ነገሮች ለመስራት ላይ የጠቀስናቸው ሶስት ፋንክሽኖች አገልግሎት አይሰጡም ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምንድነው? ራሽናል ፋንክሽን ምንድነው? ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ምንድነው? ሎጋሪዝሚክ ፋንክሽን ምንድነው የሚሉ ነገሮችን ከዚህ ቀደም በተለያዩ ክፍሎች ያየናቸው የፋንክሽን አይነቶች ናቸው። እዚህ የተጠቀሱ ነገሮችን ለምሳሌ ሶሻል፣ ባዮሎጂካል፣ ፊዚካል ሳይንስ such as business cycle, agricultural, heart rhythm, hormone level fluctuation እነዚህ ነገሮችን ለመስራት የሚያገለግለን ሌላ የፋንክሽን አይነት አለ። ያ ፋንክሽን ምን ይባላል? ባጭሩ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ባጭሩ እሱ ነው። ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን እንግዲህ እነዚህን ፔሪዮዲክ የሆኑ ፓተርኖችን ለመስራት የምንጠቀምበት የፋንክሽን አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ሌላ ቶፒክ አንግል ሜዠርመንት ይለናል። አንግል ሜዠርመንት an angle is the figure formed by two half line or a ray with a common end point. The common end point is called vertex of the angle. እንግዲህ እነዚህን ሁለት ላይኖች ይዋቸው። ሁለቱ ላይኖች ኮመን የሆነ ኤንድ ላይን አላቸው። ኮመን ኤንድ ላይን ማለት አት ኤ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ኤንድ ፖይንታቸው ይሄ ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው ማለት ነው አንግል የምንለው። In forming the angle, one side remains fixed and the other side rotates. The fixed side is called the initial side and the side that rotates is called terminal side. ተመልከቱ እንግዲህ አሁን መነሻው ኢኒሻል ሳይድ እንለዋለን፣ አንግሉ የሚነሳበት። አንግሉ የሚያርፍበት ደግሞ ተርሚናል ሳይድ እንለዋለን። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ኢኒሻል ሳይድ መነሻው ነው፣ ተርሚናል ሳይድ ደግሞ መድረሻው ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አንግልን እንግዲህ either clockwise or anti-clockwise ሜዠር ልናደርገው እንችላለን። ምን ይለናል? if the terminal side rotates in counterclockwise means simply anti-clockwise, we call the angle positive angle እንለዋለን። ልክ እንደዚህ ከሆነ የሚጓዝ ማለት ነው። anti-clockwise ከሆነ positive angle. And if the terminal side rotate in the clockwise direction, then the angle is said to be negative angle እንለዋለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ አንግል እና ፖዚቲቭ አንግል የሚለውን ነገር በዚህ መለየት መቻል እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ክሎክዋይዝ እና አንቲ ክሎክዋይዝ ሮቴት ማድረጉን በኮንሲደር በማድረግ either that angle is a positive angle or a negative angle የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። what attributes of an angle are we trying to measure when we measure the size of the angle? A moment of thought will lead us to the conclusion that when we measure an angle, we are trying to answer the question. Which question?
this question simply. So through what part of a complete rotation has the terminal side rotate? እንግዲህ terminal side rotate ለማድረግ ወይም complete ለማድረግ አንድ rotation ለመሙላት through what part ይለናል። This is another question. So we will use a degree is a simple way ነው የሚመስለው degree እንግዲህ as a unit of measurement for angles. Recall that the measure of a full round angle is simply full circle, which is 360, and straight angle is 180, and right angle is 90 degree. እዚህ ላይ እንግዲህ ያሉ ነገሮችን ይኸው ፋሚሊያር ናቸው ኦልሬዲ። ያ ማለት ፉል ሰርክል የምንለው ወይም ፉል ራውንድ የምንለው 360 ዲግሪ ነው። ዲግሪ እንግዲህ እቺ ምልክቷ እዚህ ላይ እንደሚነግረን ዲግሪ ሳይን ይቺ ነች። ኦኬ ስለዚህ ኤሌመንታሪ የሆነ ነገር ነው። የዲግሪ ሳይን ምን አይነት ነው ምናምን የሚለው ነገር ኤሌመንታሪ ነው። anyhow አንድ ፉል ሰርክል 360 ዲግሪ ስትሬት የሆነ ላይን ደግሞ 180 ዲግሪ and right angle ደግሞ 90 ዲግሪ ሜዠር ያደርጋል ይለናል ማለት ነው። An alternative use of unit of measure for angle which will indicate their size is a radian measure. አሁን ከዲግሪ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ አማራጭ ያለን ዲግሪን የምንለካበት እሱ ምን ይባላል? ራዲያን ሜዠር እንለዋለን። Okay, radian measure. To see the connection between the degree measure and radian measure of an angle, let us consider an angle theta and draw a circle on radius r with a vertex of theta at the center O. Let S represent the length of the arc of the circle intercepted by angle theta. እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ላይ አንድ ሰርክል አለን ከዛ ሁለት ላይኖች አሉ ወይም ራዲየስ እንበላቸው ሁለት ራዲየሶች በሁለት ራዲየሶች መካከል አንግል ተፈጠረ that angle which is called angle theta አለ ኦኬ በአንግል ቴታ ደግሞ ኢንተርሴፕት የተደረገ ምን አለን አርክ አለን ኤስ አል ነው ይሄንን አርክ ኦኬ ይሄንን አርክ ኤስ አል ነው then ምን ይለናል basic geometry tell us that the center angle theta will be the same fractional part of one complete rotation as s. ይቺ s እንግዲህ የዚህን ሰርክል ምንድነች? ፍራክሽን ፓርት ነች ወይም ክፍል ነች። Okay? For example, if theta is 1/10 of the complete rotation, then s will be 1/10 of the circumference of the circle. Simply እንግዲህ የሰርከምፍራንስ አለው የሰርክል s ማለት የዚህ ሰርከምፍራንስ ክፍል ነች። ለምሳሌ ቴታ የ361/10ኛ ብትሆን s ደግሞ የዚህ ሰርክል ሰርከምፍራንስ 1/10ኛ ክፍል ነች ይለናል። In other words, we can set up the following proportion. Look, አሁን እንግዲህ ንጽጽሩን ተመልከቱ። ቴታ ኦቨር 1 complete rotation ያ ማለት እንግዲህ ቴታ ኦቨር 360 ዲግሪ ማለት ነው። 1 complete rotation is exactly equals to 360 degree, which is equal with s over the circumference of a circle, and which is equal with s over 2 pi r, where 2 pi r is the circumference of the circle. Okay, ስለዚህ ቴታ ኦቨር 1 complete rotation which is equals to s over 2 pi r. Thus we have the following conversion formula. That means theta in degree measure over 180 degree which is equals to theta in radian over pi. Okay, ይሄንን ይውት እንግዲህ ቴታ ኢን ዲግሪስ ነው የተሰጠን መጀመሪያ ላይ ቴታ ኢን ዲግሪስ ኦቨር 180 እናደርጋለን ኢን ዲግሪስ ከሆነ ኦቨር 180 which is equals to theta in radian over pi. simply pi ማለት እንግዲህ 180 ዲግሪ ነው ማለት ነው በሌላ ቋንቋ 2 pi ማለት 360 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን እንግዲህ መያዝ ያስፈልጋል pi which is equal to 180 degree 2 pi which equals to 360 degree ብለን መያዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቨርዥኑ ይሄን ይመስላል። ለምሳሌ convert each of the following radian measure to degrees. Pi over 6
3 ፓይ ኦቨር 5 ተሰጥቷል። ይህን ወደ ምን ነው የምንቀይረው? ወደ ዲግሪ። ወደ ዲግሪ ለመቀየር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? 180 ኦቨር ፓይ አድርገን ምን እንላለን? እናበዛለን ማለት ነው። Look, solution is by the conversion formula we have theta over 180 degree which is equals to pi over 6 over pi. አሁን ቀጥታ ውስጥ ነው ያስገባ ነው። ቴታ ኦቨር 180 which is equals to ቴታ ኦቨር ፓይ አይደል የተባለው? ስለዚህ ቴታ ኢን ዲግሪ ምን ፈልገው ነው። ቴታ ኢን ራዲያን ግን ፓይ ኦቨር 6 ተሰጥቶናል። ስለዚህ መተካት ነው። ዜን ክሪክ ክሮስ እናደርግና ቴታ ብቻውን እናስቀራለን። ቴታ ስንት ይቀራል? 30 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። in the same way 3 pi over 5 በዚህ way ይሰራል። that is again using the conversion formula we get theta over 180 which is equal to 3 over 5 pi over pi. then theta becomes 180 degree ይሆናል ማለት ነው። another example, convert the radian measure. convert to radian measure. አሁን እዚህ ደግሞ ከዲግሪ ሜዠር ወደ ራዲያን ሜዠር ነው የምንቀይረው። ኦኬ 90 ዲግሪ and 270 ዲግሪ ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። ልዩነቱ ምንድነው? እዚህ ጋር ኢን ራዲያን ስለተሰጠን ፓይ ኦቨር 6 ወይም 3 ኦቨር 5 ፓይ ነው የተካን። በዚህ ጊዜ ግን እዚች ቴታ ላይ ነው 90 እና 270 የምንተካ ማለት ነው። so let theta represent the radian measure of 90 degree. using the conversion formula we obtain theta over pi which is equals to 90 degree over 180. then click cross. finally the value of theta become pi over 2. pi over 2 is in radian measure. okay ስለዚህ 90 degree means pi over 2 ማለት ነው። okay በሌላ ቋንቋ ምን ማለት መሰላችሁ? ፓይ ማለት 180 ነው። 180 ኦቨር 2 ማለት 90 ዲግሪ ማለት ነው። 27ንም በተመሳሳይ 27 ደግሞ እላይኛው ኮንቨርዥን ፎርሙላ ላይ ስናስገባው ስንት ይመጣልናል? 3 ፓይ ኦቨር 2 ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ወይ ሌሎች ዲግሪዎችንም ወደ ራዲያን መቀየር እንችላለን፣ ራዲያንንም ወደ ዲግሪ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። it is a very simple concept. እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይለናል? to define the trigonometric function we will view all angles in the context of Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system ማለት xy axisን የያዘ ማለት ነው ባጭሩ። that is given an angle theta we begin by putting theta in standard position, meaning that the vertex of theta is placed at the origin and initial side of theta is placed along the positive x-axis. Thus, the location of terminal side of theta will of course depend on the size of theta. እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ በኮኦርዲኔት ሲስተም ስናስቀምጠው ወይም ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ስናስቀምጠው ኢኒሺያል ሳይዳችን ኤክስ አክሲስ ነው። ፋይናል አክሲሳችንስ it depends on the value of theta or the size of theta simply. okay በቴታ ሳይዝ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ቴታ ቬሪ ላርጅ ከሆነ ምናልባትም ተርሚናሉ ኳድራንት 2 ላይ ወይም 3 ወይም 4 ላይ ሊሆን ይችላል። it depends on the size of theta. look ለምሳሌ እዚህ ጋር መነሻውን ያደረገው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው። ዜን ኳድራንት 2 ላይ አረፈ። ኦኬ ቴታ ማለት ይሄ ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ነው እንግዲህ እንደምታዩት። okay so we then locate a point other than the origin on the terminal side of theta and identify its coordinate x, y and its distance to the origin denoted by r. R means simply the distance between the origin and this point P. Then r is a positive because r is a distance and distance is always positive. With theta in standard position, we define the 6 trigonometric function of theta as follows. Basically, there are 6 trigonometric functions. ማወቅ የሚገባን ነገር እንግዲህ 6 trigonometric function እንዳሉ ነው። በዋናነት የምናውቃቸው ሶስቱን ነው። ሶስቱን ሳይን፣ ኮስ፣ ታን የሚባሉት የነሱ ኢንቨርስም አለ። ኦኬ
ቤዚካሊ ይሄ የምንማረው ትምህርት 11ኛ ክፍል ያለ ኮርስ ነው። ትሪግኖሜትሪክ የሚል ራሱን የቻለ ቻፕተር አለ፣ ሰፊ ፓርት ነው። ኦኬ ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ኔም ኦፍ ዘ ፋንክሽን አብሪቪዬሽን ዴፊኒሽን ሳይን ቴታ አብሪቪዬት ሲደረግ ኢ ተጠፋና ሳይን ቴታ ተብሎ ይጻፋል። ሳይን ቴታ ዲፋይንድ ሲደረግ ሳይን ቴታ y ኦቨር r ማለት ነው። y ኦቨር r y ማለት የቱ ነው እንግዲህ እዚህ ላይ ውሰዱት። ቨርቲካል የቆመ ነገር አስቡ እዚህ ጋር። ኦኬ ወይም ሳይን ማለት ምን ማለት ነው? ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ነው። ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖተነስ ሌትስ ሴይ ይችን አንግል ቴታ ናት ብንላት እዚህ ጋር ቨርቲካሊ y አለ፣ ኦፖዚቱ y ነው፣ ኦቨር ሃይፖተነስ r ነው። ስለዚህ ይችን ምን ብላችሁ ሰዷት? rን ሃይፖተነስ ብላችሁ ሰዷት። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ቨርቲካል y አለ፣ ኤንድ እዚህ ጋር አንግል ቴታ አለ፣ ሆሪዞንታሉን ደግሞ x አድርጋችሁ ሰዱት። ሶ ኤክስ አር ዋይ የመጣው ከዚህ ነው። ኤክስ ማለት ሆሪዞንታሉ ነው፣ ዋይ ማለት ቨርቲካሉ ነው፣ አር ማለት ሃይፖተነሱ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ደግሞ ኮሳይን ቴታ። ኮሳይን ቴታ አብሪቬት ሲደረግ ኮስ ቴታ ነው። ኮስ ቴታ ሚንስ ሲምፕሊ ኤክስ ኦቨር አር አጀሰንት ኦቨር ሃይፖተነስ ማለት ነው። ኦኬ ኤንድ the third type of trigonometric function is tangent theta. Tangent theta abbreviate ሲደረግ tan theta ነው። tan theta means y over x. Simply opposite over adjacent ማለት ነው። or in other word sin theta over cos theta ማለት ነው። The fourth type of trigonometric function cosecant theta. Cosec theta abbreviate ሲደረግ cosec theta which is equal to r over y. r over y means the inverse of or the reciprocal of sin theta. And secant theta, sec theta, which is sec theta means simply r over x, or it is a reciprocal of cos theta. And the final or the last type of trigonometric function is cotangent theta. Abbreviate ሲደረግ cot theta ነው። Cot theta means x over y, or the reciprocal of tan theta. እንደምታዩት tan theta y over x ነው። ኮት ቴታ ደግሞ x over y ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው ስድስቱ ትሪጎኖሜትሪክ ፋንክሽን የምንላቸው። Recall that the radian measure of an angle is defined as theta which is equal to s over r, where theta is the angle in radian, s is the length of the arc intercepted by theta, and r is the length of the radius. ይህ ከኔ መጣ ላይ ካየነው ነው። እዚህ ጋር r means this and s means this, theta means this value. ኦኬ ስለዚህ ቴታ ማለት ነው s over r ማለት ነው። ኦኬ s over r intercepted አርኩ ሲካፈል ለራዲየሱ ማለት ነው። Since s and r are both lengths, the quotient s over r is a pure number without any unit attached. That means the units cancel out each other. The unit of s is cancelled out by the unit of r, so which becomes a pure number. Thus, any angle can be interpreted as a real number. Conversely, any real number can be interpreted as an angle. ስለዚህ አንግል እዚህ ጋር እንግዲህ s over r ብለን ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው ዩኒትለስ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ ስፔሻሊ ራዲያን ሜዠር ዩኒት የለውም። ዲግሪ ሜዠር ከሆነ ግን ዲግሪ የምትል ዩኒት አለችው ማለት ነው። We can describe the domain of a trigonometric function in the framework of the real number system. That is simply the domain of a trigonometric function is all real number. If we let f of theta which is equal to sin theta, the domain consists of all real number theta for which sin theta is defined. Since sin theta which is equal to y over r from the above table and r is never equal to 0, that means r different from 0. እዚህ ጋር እንግዲህ r 0 ሊሆን አይችልም መቼም፣ ምክንያቱም ራዲየስ ነው። ራዲየስ 0 ሊሆን አይችልም። ራዲየስ 0 ሆነ ማለት ሰርክሉ የለም ማለት ነው ባጭሩ።
the domain for sin theta is the set of all real number ስለዚህ ቴታ ላይ የፈለግነውን ቁጥር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው Similarly, the domain of f of theta, which is equal to cos theta, which equals to x over r, is also the set of all real number. ስለዚህ የሳይንም የኮስን ዶሜኑ ምንድን ነው ማለት ነው? all real number ነው ማለት ነው። Next የምናየው graph of y which is equal to sin theta ነው or simply የሳይን graph እናያለን የሳይን graph to analyze f of theta which is equal to sin theta we keep in mind that once we choose a real number theta we draw the angle in standard position that corresponds to theta to simplify our analysis we choose the point x comma y on the terminal side so that r which is equal to 1 ራዲየሱን አንድ ብለን እንወስዳለን then ከሰርክሉ ላይ x, y ፖይንቶችን እንወስዳለን that is x, y is the point on the unit circle that is x square plus y square which is equal to 1 1 means simply r square ስለዚህ ራዲየሱ አንድ ይሆነ ከሰርክሉ ላይ ደግሞ xy ፖይንቶችን እንወስዳለን ስለዚህ note that sin theta which is equal to y over 1 which is equal to y ነው simply እንግዲህ ቴታ ያለ እዚህ ላይ ቨርቲካል አንድ ላይ ብናሰምር sin theta ማለት ነው y over r ማለት ነው r ስንት ነው አንድ ነው ብለናል ዩኒት ሰርክል ቢሆን ዩኒት ሰርክል ማለት a circle whose radius is 1 unit ስለዚህ እናደርግ እዚህ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ 0.1 ማለት ይሄ ፖይንት ነው -1.0 ማለት እዚች ጋር ያለች ፖይንት ነች 1.0 ማለት እዚች ጋር ያለች ፖይንት ነች and 0.1 ማለት ይቺ ፖይንት ነች As the terminal side of theta moving through the first quadrant y increase from 0 when theta which is equal to 0 to 1 when theta which is equal to pi over 2 ያ ማለት እንግዲህ አንግሉ ከ0 ያ ማለት ከፖዚቲቭ x አክሲስ እንነሳና እንደዚህ ሙቭ ስናደርግ ማለት ነው ከ1.0 ተነስተን ወደ 0.1 ስንጓዝ ዲግሪው ከ0 ዲግሪ ወደ pi over 2 or simply ወደ 90 ዲግሪ ምን ያደርጋል ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል y which is equal to sin theta is still increase from 0 to 1 okay 0 to 1 ያ ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምታዩት የy value 0 ነው ዚን ከ0 ተነስቶ ወደ ላይ ሙቭ ስናደርግ አንድ የy value 1 ነው ወደ አንድ ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ነው because y is equal to sin theta ሬዲያን የy value ከ0 ወደ 1 ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ነው as theta increase from pi over 2 to pi እንግዲህ ከpi over 2 ማለት ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ስንሄድ ማለት ነው y which is equal to sin theta decrease from 1 to 0 ከአንድ ተነስቶ ወደ ዲክሪዝ ያደርጋል ወደ 0 እንደምታዩት የy value 1 ነው እዚህ ጋር ደግሞ የy value 0 ነው A similar analysis revealed that as theta increase from pi to 3 pi over 2 sin theta decrease from 0 to -1 አሁንም ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ሙቭ ስናደርግ ዲክሪዝ ያደርጋል ይለናል and as theta increase from 3 pi over 2 to 2 pi ያ ማለት ነው 3 pi over 2 ማለት 270 ዲግሪ ማለት ነው እዚህ ጋር ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ስንጓዝ y ምን ይሆናል ከ0 ተነስቶ ከ-1 ተነስቶ ወደ 0 ምን ያደርጋል ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ከ-1 ወደ 0 ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ አናላይሲሱ ይሄን ነው የሚመስለው እዚህ ጋር ያለው Based on this analysis we have a graph of f of theta which is equal to sin theta in the interval 0.2 pi as shown below 0.2 pi ማለት እንግዲህ 1 full circle ከዚህ ተነስቶ 1 full circle እስኪሞላ ድረስ ያለውን ማለት ነው ስለዚህ ግራፉን ይዩት y which is equal to sin theta so -1 እና 1 አለን -1 እና 1 ስለዚህ ከኦሪጂኑ ተነስተን እዚህ ጋር pi over 2 ላይ ሲሆን የy value 1 ይሆናል pi ላይ የy value 0 ይሆናል 3 pi over 2 ላይ -1 ይሆናል and 0 to pi ላይ 0 ይሆናል ማለት ነው 1 full circle ማለት እንግዲህ ይሄ ነው የሳይን x ወይም የሳይን ቴታ ግራፍ
Since the value of the position of subtracting multiples of a value of f of theta which is equal to sin theta, value of f of theta which is equal to sin theta will repeat every 2 unit. 2 pi unit እንግዲህ ልክ እንደዚህ ሆነ አይደለም? ይሄንን ቅርጽ የምናገኘው ከ2 ፓይ ዩኒት በኋላ ነው። ያ ማለት ልክ እንደዚህ ሄደን እንደዚህ ስንመለስ ኦኬ። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ግራፎች ምን ይባላሉ? ፔሪዮዲክ ይባላል። ፔሪዮዲክ ራሱን የሚደግም ማለት ነው። የሚደግምበት የራሱ የሆነ ኢንተርቫል አለው። in this case በሳይን ኤክስ ወይም በሳይን ቴታ ጊዜ የሚደግምበት ፔሪዮዱ ስንት ነው? ከ2 ፓይ ዩኒት በኋላ ነው ማለት ነው የሚደገመው። ኦኬ እዚህ ጋር ምን ይለናል? f of theta is equal to sin theta depends only terminal side adding or 2 pi to theta will leave the unchanged thus ብሎ እዚህ ላይ የቀጠለ ነው። ባይ ዘ ወይ ስንዋራ የቆየነው ነው ባጭሩ። ስለዚህ የሳይን ግራፍ ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄ ከ0 እስከ 2 ፓይ ያለው ነው የሚጠቁመው። አሁንም 2 ፓይ ዩኒት ብንጨምርበት ይሄን ራሱን ይደግመዋል ነው ባጭሩ። ስለዚህ ግራፍ ኦፍ y equal to sin theta ይሄን ነው የሚመስለው። ለምሳሌው አሁን ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ማለት 2 ፓይ ነው። አሁንም ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ማለት 2 ፓይ ነው። ስለዚህ 2 ፓይ + 2 ፓይ 4 ፓይ። አሁንም 2 ፓይ ዩኒት ብንጨምርበት 6 ፓይ ላይ ራሱን ይደግማል ማለት ነው። ወደ ኔጌቲቭ ሳይድ እንደዚያው። So the graph of y is equal to sin x which is called a basic sine curve ይባላል። basic sine curve so ሳይን ግራፍ ይሄን ይመስላል። ሌላው ደግሞ ግራፍ ኦፍ y equal to cos theta or simply cos graphs ምን ይመስላል? Applying the same type of analysis to f of theta which is equal to cos theta we will able to get a good idea of what its graph look like. The figure below shows the angle corresponding to theta as it increases through a current 1, 2, 3 and 4. ኦኬ ስለዚህ የኮስ ቴታንም ግራፍ አናላይዝ ለማድረግ ሳይን ቴታ ላይ ስንጠቀምበት የነበረውን የአናላይቲክ ሜተድ ወይም አናላይዝ ስናደርግበት የነበረው ሜተድ ነው ምን ደግሞ ማለት ነው። keeping in mind that cos theta which is equal to x over 1 which is equal to x በሳይን ቴታ ጊዜ y over 1 ነበረ። 1 ምንድነች? r ነች ራዲየሷ። ዩኒት ሰርክል ብለን ስለወሰድን ዩኒት ሰርክል ማለት ራዲየሱ አንድ የሆነ ማለት ነው። ወይም x square plus y square is equal to 1 የሚመጣ ሰርክልን በመውሰድ ነው የኮስን እና የሳይን ግራፍ አናላይዝ እየሰራን ያለን። ስለዚህ we have the following 1 as theta increase from 0 to pi over 2 x which is equal to cos theta decrease from 1 to 0 አሁን ወደ ኋላ እንመለስ። እዚህ ጋር ቴታ ከ0 ወደ pi over 2 ወይም ወደ 90 ዲግሪ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ኮስ ቴታ ምን ያደርጋል? ከ1 ወደ 0 ዲክሪዝ ያደርጋል። ተመልከቱ እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ እዩት ከ0 ወደ ፓይ ኦቨር 2 ሙቭ ሲያደርግ ቴታ ከስንት ወደ ስንት እንትን ይላል? አሚን የኤክስ ቫልዩ ከስንት ወደ ስንት ይቀንሳል? ከ1 ወደ 0 ቀነሰ። አሁንም ከፓይ ኦቨር 2 ወደ ፓይ ስንጨምረው ከማን ወደ ማን ዲክሪዝ ያደርጋል? ከ1 ወደ 0 ዲክሪዝ ያደርጋል። አይ ሚን ከ0 ወደ -1 ዲክሪዝ ያደርጋል። ዜን ከፓይ ወደ 3 ፓይ ኦቨር 2 ኢንክሪዝ ስናደርገው ቴታን ማለት ነው ከ-1 ወደ 0 ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኦኬ አሁንም ከ3 ፓይ ኦቨር 2 ወደ 2 ፓይ ኢንክሪዝ ስናደርገው ቴታን ቫልዩ ምን ይሆናል? ከ0 ወደ 1 ኢንክሪዝ ያደርጋል ነው የሚለው። እዚህ ላይ የተጠቀሰው ነገር እንግዲህ አራቱ እነዚህ ነገሮች ናቸው። as theta increase from pi over 2 to pi x which is equal to cos theta decrease from theta to -1 ኦኬ አሁን እንግዲህ pi over 2 እና pi ኢንፑት ቫልዩዎች ናቸው። ኢንፑት ቫልዩ x ደግሞ የምናገኘው ነው። የምናገኘው x እንግዲህ ከ0 ወደ -1 ዲክሪዝ እያደረገ እዚህም ከ1 ወደ 0 ዲክሪዝ የሚያደርግ x ነው የምናገኘው።
ስለዚህ አራቱም እንግዲህ ላይ ያሳዩአችሁ ነገሮች ናቸው። ልክ ኮሳይንን ስንሰራበት በነበረበት ወይ ነው እዚህ ላይ የተተነተነ ማለት ነው። ስለዚህ based on this analysis we have the graph of f of theta is equal to cos theta as shown below። ግራፉ እንግዲህ ምን ይመስላል? ልክ እንደዚህ ነው። ኦኬ ልዩነቱ ምን መሰላችሁ? ልዩነቱ ከሳይን ቴታ ጋር የሚለየው ሳይን ቴታ እንግዲህ አክሲሱን ብትወስዱ ለምሳሌ ይሄ y አክሲስ ነው፣ እዚህ ላይ x አክሲስ አለ። እንደምታዩት እዚች ጋር 1 ትሆናለች ቫልዩዋ ማለት ነው። ቴታ 0 ሲሆን የምናገኘው ቫልዩ 1 ነው። በሳይን ጊዜ ቴታ 0 ሲሆን ሳይን ቫልዩም ስንት ነው? 0 ነው። ልክ እንደዚህ ነው የሚያቋርጠው። ኦኬ እዚህ ላይ ማክሲመም አለው 1 ነው። በሳይን ጊዜ ግን በዜሮ ላይ ነው የሚያልፈው ማለት ነው ግራፉ። ልዩነቱ ያ ነው። ነገር ግን እዚህ ላይ ወደ ታች የምንደርስበት ነው የሚሆነው ሬንጁ በ-1 እና በ1 መካከል ነው። ከ1 አይጨምርም ከ-1ም በታች አይወርድም ማለት ነው። ቦዝ የማንና የማን የሳይንም የኮስም ግራፍ ማለት ነው። ሰው ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ኢን ዲቴል በዝርዝር ማወቅ ተፈለጋችሁ 11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ላይ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ the graph of y is equal to tan theta or simply የታን ግራፍ since tan theta is equal to y over x is undefined whenever x is equal to 0 then tan theta is undefined whenever the terminal side of the angle corresponds to theta falls on the y axis። አሁን x 0 ከሆነ undefined ነው የሚሆነው። ኦኬ ስለዚህ እዚች ላይ 0 የሚሆንባት ላይ ምን አለው አሲምፕቶት ይኖረዋል ማለት ነው። this happen for theta which is equal to pi over 2 pi over 2 ላይ ለምሳሌ pi over 2 ላይ ለምሳሌ የy ቫልዩ 1 ነው የሚመጣው የx ቫልዩ ደግሞ 0 ነው የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ላይ undefined ይሆናል ማለት ነው። to which we can add or subtract any multiple of pi that will again bring the terminal side back to the y-axis. Thus, the domain of tan theta is theta such that theta differ from pi over 2 plus n pi, where n is an integer. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ all real number ሆኖ የtan theta ዶሜን all real number ሆኖ ነገር ግን pi over 2 plus n pi ውጭ መሆን መቻል አለበት። pi over 2 90 ማለት ነው። n pi over 2 ማለት እንግዲህ 90 ዲግሪ የሚደጋገምበት እንግዲህ ፔሪዮዲክ ስለሆነ ፋንክሽኑ ይሄን pi over 2 ከpi over 2 ጋራ ተመሳሳይ የሆኑ ሌሎች አንግሎች አሉ። እነሱን አንግሎች የምናገኝበት ነው pi n pi ማለት። ለምሳሌ n ን 1 ብንለው pi over 2 plus pi undefined ያደርገዋል። pi over 2 plus 2 pi ላይ undefined ያደርገዋል። pi over 2 plus 3 pi ላይ undefined ያደርገዋል። ኦኬ ስለዚህ ግራፉን ስንሰራ ሞር ግልጽ ይሆናል። as theta increase from 0 to pi over 2 x decrease from 1 to 0 and y increase from 0 to 1። አሁን ይሄ ምንድነው ሳይን እና ኮስ ላይ ያለውን አስተውሱ። x ከአንድ ወደ 0 ዲክሪዝ ሲያደርግ y ደግሞ ከ0 ወደ 1 ኢንክሪዝ ያደርጋል። therefore tan theta is equal to y over x increase from 0 to infinity ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ next as theta increase from pi over 2 to pi x decrease from 0 to -1 and y decrease from 1 to theta. Therefore tan theta is equal to y over x increase from -infinity to 0 እያለ አራት አናላይሶች አሉ። አራቱ ምንድናቸው እንግዲህ በአራቱ ኳድራንት ላይ ያሉ ነገሮች ነው እየነገረን ያለ። በአራቱ ለምሳሌ ሶስተኛ as theta increase from pi to 3 pi over 2 simply ከ180 ወደ 270 increase ያደርግ x increase from -1 to 0 and y decrease from 0 to -1። ይሄ ከኔ የመጣ ካላችሁ ላይ የሰርክሏን ይዋት ሰርክሏን ዩኒት ሰርክል የሰራናት ማለት ነው። and number 4 as theta increase from 3 pi over 2 to 2 pi theta x increase from 0 to 1 and y increase from -1 to 0. Therefore tan theta which is equal to y over x
increase from negative infinity to 0 እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር እናደርግና ምን እናደርጋለን ግራፉን እንሰራለን ማለት ነው በመጀመሪያው ኬዝ ከ0 ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ይጓዛል በሁለተኛው ኬዝ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ወደ 0 ዲክሪዝ ያደርጋል ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ሶስተኛ ኬዝ ደግሞ ከ0 ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል and the final case ከማይነስ ኢንፊኒቲ to 0 ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ኦኬ የታን ግራፍ ይሄን ነው የሚመስለው ስለዚህ እዚህ ላይ ግራፍ ለምሳሌ እዩ ግራፉ ልክ እንደዚህ ነው ያ ማለት ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ወደ 0 ከ0 ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ የሚለው ይሄንን ነው ለምሳሌ እነዚህ ቨርቲካል የቆሙ ዶት ላይኖች አሲምፕቶት ናቸው አሲምፕቶት ማለት ፓይ ኦቨር 2 ፕላስ ኤን ፓይ ያልነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ፓይ ኦቨር 2 አለን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፓይ ኦቨር 2 አለን እዚህ ጋርስ ፓይ ኦቨር 2 ፕላስ ኤን ፓይ አይደል ያልን ስለዚህ ፓይ ኦቨር 2 ፕላስ ፓይ ስናረገው 3 ፓይ ኦቨር 2 3 ፓይ ኦቨር 2 አይዘር ኔጌቲቭ ኦር ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ከዚህም 3 ፓይ ኦቨር 2 ከዚህም ማይነስ 3 ፓይ ኦቨር 2 አለ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምን አለ አንዲፋይንድ የሚሆንበት ነው አንዲፋይንድ የሚሆንበት ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን ቨርቲካል አሲምፕቶት አለን ማለት ይሄ ማለት ለምሳሌ አሁን ምን ይለናል መሰላችሁ ከ3 ፓይ ኦቨር 2 ወደ 2 ፓይ ስንሄድ s increase from 0 to 1 and y decrease from -1 to 0 therefore tan theta y over x which is equal to y over x increase from negative infinity to 0 አሁን ከ3 ፓይ ኦቨር 2 ማለት ከዚህ ነው ተነስተን ወደ 2 ፓይ ስንሄድ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ተነስቶ ወደ ምን ይሄዳል ወደ 0 ይሄዳል ይለናል እዚህ ጋም ከፓይ ኦቨር 2 ወደ ፓይ ሲሄድስ ከፓይ ኦቨር 2 ወደ ፓይ ሲሄድስ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ወደ 0 ይሄዳል ይለናል አሁን ግራፍ ወደ 0 ኢንክሪዝ ያደርጋል የመጀመሪያውን ኬዝ እንወስድ እስኪ ከ0 ወደ ፓይ ኦቨር 2 በሄድን ቁጥር የታን ግራፍ ምን ይሆናል ከ0 ወደ ኢንፊኒቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል ከ0 ወደ ፓይ ኦቨር 2 ከ0 ወደ ፓይ ኦቨር 2 ማለት ከዚህ ተነስተን ወደዚህ በሄድን ቁጥር ግራፉ ምን ይሆናል ከ0 ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል ስለዚህ ባጭሩ የታን ግራፍ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ወይ ነው የሚቀመጠው ቨርቲካል አሲምፕቶት አለ ፔሪዮዲካሊ ቨርቲካል አሲምፕቶት የሚቀመጠው የት ላይ ነው ካላችሁ ፓይ ኦቨር 2 እንዲሁም ፓይ ኦቨር 2 ፕላስ n ፓይ n is an integer ስለዚህ ግራፉ ይሄን ነው የሚመስለው definition a periodic function ምን ማለት ነው periodic function a function y is equal to f of x is called periodic if there exists a number p such that f of x plus p which is equal to f of x for all x in the domain of f the smallest such number p is called the period of the function እንለዋለን ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ f of x ከf of x plus p x ላይ p ቢጨመር ፋንክሽኑን አንድ ነው የሚያደርገው ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ላይ ከማይነስ ፓይ ኦቨር 2 እስከ ፓይ ኦቨር 2 ያለውን ግራፍ ይዩት ከፓይ ኦቨር 2 እስከ 3 ፓይ ኦቨር 2 ያለውን ግራፍ ይዩት አንድ አይነት ነው አይደል ስለዚህ ፔሪዮዲካል ነው ወይም ተደጋጋሚ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እሱን ለመጥቀስ ነው periodic function ያለን ማለት ነው a periodic function keeps repeating the same set of y value over and over again the graph of a periodic function shows that the same basic segment of its graph being repeated in the case of sine and cosine function the period is 2 pi and the period of tangent function is pi አሁን እንግዲህ እዩ ይቺ ፖይንት አሁን ዜሮን ክሮስ የምታረግባት የታን እዚህ ላይ ዜሮን ክሮስ የምታረግባት ወይም ኤክስ አክሲስን ክሮስ የምታረግባት ናት የታን ኤክስ ፋንክሽን ማለት ነው ሁለተኛ ዙር ኤክስ አክሲስን ክሮስ የምታረግባት ከምን በኋላ ነው ከፓይ በኋላ
ፓይ ዩኒት ያክል ተሄድን በኋላ እዚህ ጋር ክሮስ ታደርገዋለች። አሁንም ፓይ ዩኒት ያክል ተሄድን በኋላ እዚህ ጋር ክሮስ ታደርገዋለች። ወደዚህም ብንሄድ ፓይ ዩኒት ከሄድን በኋላ ወደዚህም እንዲሁ። ስለዚህ ፔሪዮዱ ስንት ነው? የታን ፋንክሽን የታን ግራፍ ፓይ ነው። የሳይን እና የኮስን ደግሞ ስናየው የሚደገመው ከስንት በኋላ ነው? ከቱ ፓይ በኋላ ማለት ነው። ከቱ ፓይ በኋላ ኦኬ። እንደምታዩት አሁን ይችን ፖይንት ልናገኛት የምንችል ቱ ፓይ ከሄድን በኋላ ነው። አሁንም ቱ ፓይ ተርን በኋላ ፎር ፓይ ላይ እናገኛታለን ማለት ነው። ወደዚህም በተመሳሳይ ቱ ፓይ ዩኒት ቱ ዘ ሌፍት ብንጓዝ እናገኛታለን። አሁንም ቱ ፓይ ዩኒት ወደዚህ ብንጨምር እናገኛታለን። ስለዚህ ፔሪድ ፎር ሳይን ኤንድ ኮዝ ፋንክሽን ኢዝ ቱ ፓይ እምንለው ለዛ ነው ማለት ነው። The other definition is amplitude of a periodic function. The amplitude of a periodic function f of x is a which is equal to 1/2 maximum value of f of x minus minimum value of f of x, which is called amplitude of a function or a periodic function. Okay? Simply ምን ማለት ነው? አቬሬጁ ማለት ነው። maximum value of f of x minus minimum value of f of x divided by 2. አቬሬጁ አይደለም። በርግጥ አቬሬጅ ከሆነ ደምረን ነው ለሁለት የምናካፍለው። ይሄ ግን የማክሲመሙ ሲቀነስ የሚኒመሙ ሲካፈል ለሁለት which is called amplitude እንለዋለን። Thus, the amplitude of the basic sine and cosine function is 1. Okay? 1. ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ maximum value for sine function is 1 ነው። ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ ለሳይን ፋንክሽን -1 ነው። ስለዚህ 1 minus of 1 ሲሆን 2 ይሆናል። 2 divided by 2 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ amplitude for both sine and cosine function is 1 ያልነው ለዛ ነው። እዚህ ላይ ማን ተካላችሁ? ማክሲመም ቫልዩ ላይ 1ን ተኩ። ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ -1ን ተኩ። ስለዚህ 1 minus of -1 2 ይሆናል። 2 divided by 2 1 ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው የመጣው? እዚህ ጋር ማክሲመም ቫልዩ 1 ነው። ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ እዚች ነች -1 ነች። ከዛ የመጣ ነው፣ ከሌላ የመጣ አይደለም። The portion of the graph of sine or cosine function over one period is called complete cycle ይባላል። complete cycle of the graph. In other words, the minimal portion of the sine or cosine graph that keeps repeating itself is called complete cycle of the graph እንለዋለን። Okay? Complete cycle of the graph. Another definition 3.26 frequency of periodic function. Frequency of periodic function. The number of complete cycle a sine or cosine graph makes on an interval of a length equals to 2 pi is called frequency. Frequency ማለት ድግግሞሽ ማለት ነው። ድግግሞሽ the number of complete cycle ማለት ነው። a sine or cosine እንግዲህ ሳይን እና ኮዛይን የሚደገምበት ከ2 ፓይ በኋላ ነው ብለናል። ስለዚህ ይሄን ነገር ምን እንለዋለን? ፍሪኩዌንሲ እንለዋለን ማለት ነው። The frequency of the basic sine curve y which is equal to sine x and the basic cos curve y which is equal to cos x is 1. Okay? ስለዚህ ፍሪኩዌንሲው 1 ነው ማለት ነው። Because each graph makes one complete cycle in the interval 0.2 pi. ስለዚህ በ0 እና በ2 ፓይ መካከል ያለው ግራፍ one complete cycle ይሰራል ማለት ነው። In the same function has a period of pi over 2. If the same function has a period of pi over 2, then the number of complete cycle its graph will make an interval of the length 2 pi is 2 pi over pi over 2, which is 4. Okay? 2 pi ምንድን ነው ብለናል? ራሱን የሚደግምበት ነው። pi over 2 ደግሞ ምንድን ነው? የተሰጠን ቫልዩ ነው እዚህ ጋር። ሳይን ፋንክሽን has a period ፔሪዮዱ pi over 2 ነው ተብለን ብንሰጥ ኦኬ። ስለዚህ the number of complete cycle ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ የግራፍ የሚያመለክተው ምንድነው? ሳይን ግራፍ ኦፍ ፔሪዮድ pi over 2 and frequency 4 ነው። frequency 4 frequency 4 ማለት ተደጋገመበት ማለት ነው። አሁን
በፓይ ኦቨር ቱ ኢንተርቫል ምን ያደርጋል? እዚህ ላይ ይደጋገማል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ይችን ኤክስ አክሲስን ክሮስ የሚያደርግባት ፖይንት ነች። ሁለተኛ ዙር ኤክስ አክሲስን ክሮስ የሚያደርግባት ከፓይ ኦቨር ቱ በኋላ ነው። እዚህ ጋርም ከፓይ ኦቨር ቱ በኋላ ያገኛታል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ዋን ፉል ሰርክል ለመስራት ምን ያክል ጊዜ መደጋገም አለበት ከተባለ 4 ጊዜ መደጋገም አለበት። ፓይ ኦቨር ቱን 4 ጊዜ ስንደጋግመው 2 ፓይ እናገኛለን። 2 ፓይ ደግሞ የሳይን እና የኮዝ ፋንክሽን ራሱን የሚደግምበት ኢንተርቫል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማለት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። Thus, if a sine function has a period pi over 2, its frequency is 4, and its graph will make 4 complete cycles in the interval of the length 2 pi. ስለዚህ 4 ጊዜ ይደጋግማል ራሱን ማለት ነው። ኦኬ። ያ ማለት እንግዲህ ከዚህ ከዜሮ ተነስቶ እስከ 2 ፓይ ድረስ ለመድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ 1 2 3 4 ወይም ከላይም ብንመጣ 1 2 3 4 እነዚህን 4 ፍሪኩዌንሲዎችን ከደገመ በኋላ ነው 2 ፓይ ላይ ሊደርስ የሚችለው ወይም 1 ኮምፕሌት ሳይክል የሚገኘው ማለት ነው በሳይን እና በኮሳይን ፋንክሽን ጊዜ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን። ምን ይለናል? sketch the graph of y which is equal to sin 2 pi sin 2x and find the amplitude period and frequency ይለናል። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ይጠይቃሉ። ስለዚህ እንዴት ነው የምንፈልገው? We can obtain this graph by applying our knowledge of the basic sine graph. For basic curve we have sin 0 means 0 ነው። sin pi over 2 means 1 ነው። sin pi 0 ነው። sin 3 pi over 2 minus 1 ነው። sin 2 pi 0 ነው። እነዚህን ቫልዩ ማወቅ መቻል አለብን። እነዚህ ቫልዩስ ከኔ የመጡ ቅድም ላይ ሰርክሉ ላይ ዩኒት ሰርክል ስናይ የመጡ ቫልዩስ ናቸው። The quadrantal value serve as a guide point which help to draw the graph. To obtain similar guide points for y is equal to sin 2x, we ask for what value of x is 2x which is equal to 0, 2x which is equal to pi over 2, 2x which is equal to pi, 2x which is equal to 3 pi over 2, 2x which is equal to 2 pi. ስለዚህ እነዚህን ቫልዩ የምናገኝ x ማን ሲሆን ነው? For what value of x? We get x which is equal to 0. 0 ሲሆን 0 እናገኛለን። pi over 4 ሲሆን እናገኛለን። እንዲሁም pi over 2 ሲሆን 3 pi over 2 x which is equal to pi ሲሆን እንላለን ማለት ነው። Thus y is equal to sin 2x will have the value 0 1 0 minus 1 0 at x which is equal to 0. 0 ሲሆን 0 እናገኛለን። pi over 4 ሲሆን 1 እናገኛለን። pi over 2 ሲሆን 0 እናገኛለን። 3 pi over 4 ሲሆን minus 1 እናገኛለን። pi ሲሆን 1 እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት way ነው ልንረዳ የምንችለው። So the graph y which is equal to sin 2x will thus complete one cycle in the interval 0, pi and will repeat the same value in the interval pi, 2 pi. ያ ማለት በፓይ ኢንተርቫሉ ፓይ ያክል ነው ወይም 180 ዲግሪ ያክል ማለት ነው። 180 ያልነው ለምንድን ነው? አሁን የኮዝ እና የሳይን ዋን ኮምፕሌት ሳይክል የሚሞላው ከ2 ፓይ በኋላ ነው ብለናል። እዚህ ጋር ለምን ፓይ አለው? በ0 እና በፓይ መካከል ነው ለምን አለው? ያለው ለምንድን ነው? እዚህ ጋር 2x ነው። x ላይ ፓይን ብንተካ 2 ፓይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከ2 ፓይ በኋላ ዋን ኮምፕሌት ሳይክል ይሞላል ማለት ነው ባጭሩ። ይህን ግራፍ ይዩት። ለምሳሌ for this graph we see that y which is equal to sin 2x has an amplitude of 1. amplitude ማለት ነው የሳይን እና የኮዝ አምፕሊቲዩድ 1 ነው ብለናል። ምክንያቱም አምፕሊቲዩድ 1 over 2 ማክሲመም ቫልዩ ማይነስ ሚኒመም ቫልዩ ብለን ነው የሰራነው። የሳይን እና የኮዝ ማክሲመሙ 1 ነው፣ ሚኒመሙ ደግሞ -1 ነው። ስለዚህ አምፕሊቲዩዱ ስንት ይመጣል? 1 ይመጣል። ፔሪድ ፓይ ብለናል በ0 እና በፓይ መካከል ስለሆነ ኤንድ ፍሪኩዌንሲው ደግሞ 2 ነው ብለናል። 2 ማለት ፍሪኩዌንሲ 1 2። አሁን ከፍታ ወይም
ሃይስት ፖይንት የምናገኝ ሁለት ቦታ ላይ ነው። ሚኒማ የምናገኝ ደግሞ ሁለት ፖይንቶች ላይ ነው፣ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር። ለዛ ነው ፍሪኩዌንሲ 2 የምንለው ማለት ነው። For convenience, we summarize our discussion on the domain of trigonometric function in the table. አሁን ይህን ቴብል ይዩልኝ። ዶሜንን ዲተርማይን ልናደርግ ነው። የሳይን ኤክስ ዶሜን ኦል ሪል ነምበር ነው። የኮዝም ኦል ሪል ነምበር ነው። የታን ግን ከፓይ ኦቨር 2 ፕላስ ኤን ፓይ ውጭ የሆነ መሆን መቻል አለበት። እዚህ ላይ ቨርቲካል አሲምፕቶት አለ። ኮሴክ ከሆነ ደግሞ ኦል ሪል ነምበር ዊዛውት ኤን ፓይ፣ ሴክ ከሆነ ደግሞ ኤክስ ዲፈር ፍሮም ፓይ ኦቨር 2 ፕላስ ኤን ፓይ ላይክ ዛት ኦፍ ታን ማለት ነው። እንዲሁም ኮት ማለት ደግሞ ኮት ኤክስ ከሆነ ደግሞ ኦል ሪል ነምበር ዊዛውት ኤን ፓይ ላይክ ዳት ኦፍ ኮሴክ ማለት ነው። ዌር ኤን ኢዝ አን ኢንቲጀር። ስለዚህ በዚህ አይነት ዶሜንን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ላይ ያለው ነገር እንግዲህ የትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ቤዚክ ሩሎች አሉ። እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ሪሌሽንሺፖች፣ ኮሸንት ሪሌሽንሺፕ ወይም ሪሲፕሮካል ሪሌሽንሺፕ እንላቸዋለን። ኦኬ In the course of our discussion of a trigonometric function, we have discussed two types of trigonometric relationship, the reciprocal and the quotient relationship. Reciprocal and quotient relationship እናያለን። Thus the relationship are example of trigonometric identity. In the table below, we list identity that are satisfied by the trigonometric function. ለምሳሌ reciprocal identity ማለት ምን ማለት ነው? ያ ማለት 6 ናቸው ፋንክሽኖቹ ብለናል። ሶስቱ የቀሪዎችን 3 ሪሲፕሮካሎች ናቸው። ያ ማለት ኮሴካንት ኤክስ ማለት 1 ኦቨር ሳይን ኤክስ ማለት ነው። ሴክ ኤክስ ማለት 1 ኦቨር ኮዝ ኤክስ ነው። ኮት ኤክስ ሚንስ 1 ኦቨር ታን ኤክስ ነው። ስለዚህ ምን ይባላል? ሪሲፕሮካል አይደንቲቲ ኦር ሪሌሽንሺፕ እንለዋለን። ኮሸንት አይደንቲቲ የምንለው ደግሞ ኮሸንት አይደንቲቲ ማለት አካፍለን የምናገኘው ታን ኤክስ ማለት ሳይን ኤክስ ኦቨር ኮዝ ኤክስ ነው። ኮት ኤክስ ደግሞ ማለት ይሄን ስናገላብጠው ዛት ኢዝ ኮዝ ኤክስ ኦቨር ሳይን ኤክስ ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ኮሸንት አይደንቲቲ ይባላሉ፣ ወይም ኮሸንት ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው። ፓይታጎሪያን አይደንቲቲ የሚባሉትስ 3 የሚደርሱ ፓይታጎሪያን አይደንቲቲዎች አሉ። የመጀመሪያው ሳይን ስኩዌር ኤክስ ፕላስ ኮዝ ስኩዌር ኤክስ ማለት 1 ነው። እንዲሁም ታን ስኩዌር ኤክስ ፕላስ 1 which is equal to sec square x ማለት ነው። ወይም cos square x minus tan square x which is equal to 1 ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ይሄ። የመጨረሻው ደግሞ 1 plus cot square x which is equal to cosec square x ወይም cosec square x minus cot square x which is equal to 1 ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ ወደ 8 የሚደርሱ ትሪግኖሜትሪክ ሪሌሽንሺፖች አሉ። whether they are reciprocal or quotient relationship ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቤዚክ ሩሎች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም እዚህ ላይ ሌላ አለ። እዚህ ጋር ፓይታጎሪያን አይደንቲቲ፣ ኮሸንት አይደንቲቲ እንዲሁም ሪሲፕሮካል አይደንቲቲ ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣዮችን ናቸው። አዲሽን ፎርሙላ አለ፣ ዳብል አንግል ፎርሙላ አለ፣ ሃፍ አንግል ፎርሙላ አለ። እነዚህን ሞር ዲቴል ለማወቅ ከፈለጋችሁ አሁን በድጋሚ 11ኛ ክፍል ተመለሱ። ስለዚህ 9ኛው ከላይ የቀጠለ ነው። 9ኛው ሳይን ኤክስ ፕላስ ዋይ ሚንስ ሳይን ኤክስ ኮዝ ዋይ ፕላስ ኮዝ ኤክስ ሳይን ዋይ ማለት ነው። ማይነስ ሲሆንስ እዚህ ጋር ፕላስ ነው። ማይነስ ከሆነ ምን እንደምናደርግ ቀጥታ ይችን ሳይን ነው የምንቀይራት። ከላይኛው ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ይችን ነው የምንቀይራት። ኮዝ ከሆነስ ኮዝ ኤክስ ፕላስ ዋይ ሚንስ ኮዝ ኤክስ ኮዝ ዋይ ማይነስ ሳይን ኤክስ ሳይን ዋይ። ማይነስ ከሆነ ደግሞ ሳይኑ ፕላስ ይሆናል። አይታችኋል። እዚህ ጋር ፕላስ የነበረው እዚህ ማይነስ፣ እዚህ ጋር ማይነስ የነበረው እዚህ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአዲሽን እና ሰብትራክሽን። 11ኛ ታን ከሆነስ ታን ሆኖ አዲሽን ከሆነ ታን ኤክስ ፕላስ ታን ዋይ ኦቨር 1 ማይነስ ታን ኤክስ ታን ዋይ። ሰብትራክሽን ከሆነ ደግሞ እዚች ላይ ምን እናደርጋለን? ማይነስ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ የነበረውን ፕላስ አደረግ ነው ማለት ነው፣ ቀየር። ስለዚህ ሳይኑ ምን ይላል? ይቀያየራል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር የሚለየው እዚህ ጋር ፕላስ የነበረውን እዚህ ማይነስ አደረግ ነው፣ እዚህ ማይነስ የነበረውን እዚህ ፕላስ አደረግ ነው። በእንደዚህ ሆነ ሲስተማቲክ በሆነ ዋይ ለመያዝ ሞክሩ።
ምክንያቱም ብዙ ጥያቄዎች ይሰጣሉ እነዚህን ሩሎች በመጠቀም የምንሰራቸው ጥያቄዎች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዳብል አንግል ፎርሙላ ሳይን ቱ ቴታ ማለት 2 ሳይን ኤክስ ኮዝ ኤክስ ማለት ነው። ኮስ ቱ ኤክስ ማለት ደግሞ ኮዝ ስኩዌር ኤክስ ማይነስ ሳይን ስኩዌር ኤክስ ማለት ነው። ወይም ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 1 ማይነስ 2 ሳይን ስኩዌር ኤክስ ማለት ነው። ወይም ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? 2 ኮዝ ስኩዌር ኤክስ ማይነስ 1 ጋር እኩል ነው። እነዚህ ሩሎች በጣም ሊያዙ የሚገቡ ሩሎች ናቸው። 14 ሳይን 2 ኤክስ ታን 2 ኤክስ ማለት 2 ታን ኤክስ ኦቨር 1 ማይነስ ታን ስኩዌር ኤክስ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምን ይባላሉ እነዚህ ሶስቱ? ዳብል አንግል ፎርሙላ እንላቸዋለን። ሃፍ አንግል ፎርሙላስ አሁን እዚህ ላይ ዳብል 2x ስላደረግን ነው ዳብል። ሃፍ ደግሞ ማለት 1 ኦቨር x 1 ኦቨር 2x 1 ኦቨር 2x ስናደርግ ወይም x ኦቨር 2 x ኦቨር 2 x ኦቨር 2 ስናደርግ ለምሳሌ ሳይን x ኦቨር 2 ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል 1 ማይነስ ኮዝ x ኦቨር 2 ማለት ነው። ኮዝ x ኦቨር 2 ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል 1 ፕላስ ኮዝ x ኦቨር 2 አይታችኋል። እዚህ ላይ ማይነስ ነበር እዚህ ፕላስ አደረግ ነው ልዩነቱ የሁለቶች ልዩነት። ታን ኤክስ ኦቨር 2 ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል 1 ማይነስ ኮዝ ኤክስ ኦቨር 1 ፕላስ ኮዝ ኤክስ። ባጭሩ ይሄኛው ሲካፈል ለዚህኛው ማለት ነው። ሁለቱም በሁለት እናጣፋና ይሄ ሲካፈል ለዚህ ያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሩሎች መያዝ ያስፈልጋል። ሬሲፕሮካል አይደንቲቲ፣ ኮሸንት አይደንቲቲ፣ ፓይታጎራል አይደንቲቲ፣ አዲሽን ፎርሙላ፣ ዳብል አንግል ፎርሙላ፣ ሃፍ አንግል ፎርሙላ የሚሉ ነገሮችን መያዝ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቤዚክ ሩል የሚባሉት እንግዲህ የትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ቤዚክ ሩል የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ከያዝን ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን በጣም ኢዚ ነው የሚሆነው፣ በጣም ኢዚ። ስለዚህ ስለ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን እንግዲህ አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ኔክስት የምናየው ደግሞ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ኤንድ ዜር ግራፍ ይሆናል። ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን እንግዲህ እንደ ሌሎች ፋንክሽኖች ነው። በምን አይነት ወይ ነው ኤክስፕረስ ሊደረግ የሚችለው? the hyperbolic sine function is defined as sin hx እንለዋለን። ከትሪግ የሚለየው h የሚል ነገር አለው ሃይፐርቦሊክ መሆኑን ለማሳየት which is the power of x minus is the power of minus x over 2 ማለት ነው። the domain of sin h or hyperbolic sine function is all real number። የኮስን ደግሞ ስናይ cos hx means is the power of x plus is the power of minus x over 2 ልዩነቱ የሳይን ነው። እዚህ ጋር ማይነስ ነው እዚህ ጋር ፕላስ ነው። ዶሜኑ አሁንም ኦል ሪል ነምበር ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ትይዛላችሁ። እንግዲህ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ማለት ምንድነው ይለናል እዚህ ጋር። የሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን are a certain combination of exponential function that occur in various application ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን የሚያዘ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ማለት ምክንያቱም is the power of x አልና አይደል እዚህ ጋር። ስለዚህ ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው። So with a property similar to those the trigonometric function አሁንም ሳይን ኮዝ የሚል ነገር ስላለው ደግሞ ከትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ጋር የሚመሳሰላል። ስለዚህ both exponential እና trigonometric function የያዘ ማለት ነው hyperbolic function። Among many other application they are used to describe the formation of satellite ring around the planet። ስለዚህ ስለ ሳተላይት ሪንግ ለማጥናት የምንጠቀመው ፋንክሽን ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ነው። ባይዘው እያንዳንዱ ፋንክሽን ጠቀሜታቸው ምኑ ላይ ነው የሚለውን ነገርም አብራችሁ አናላይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ለምሳሌ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ምን ለመስራት ነው? ፕላኔታሪ ሪንጎችን ለመስራት ወይም ሳተላይት ሪንግ የሚባሉትን ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በፊት ያየነው ለምሳሌ ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን የተለያዩ ፔሪዮዲካል የሆኑ ፋንክሽኖችን ለመስራት ነው የምንገለገልበት። የሚደጋገሙ ሪፒትድ የሆኑ ነገሮችን ኤክስፕረስ ለማድረግ የምንጠቀምበት ፋንክሽን ነው ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን። ሶ ሃይፐርቦሊክ ደግሞ ሳተላይት ሪንግ around the planet to describe the shape of the rope hanging from 2 points and have application in relativity theory እዚህ ጋርም ጠቀሜታ አለው። ዘቱ ቤዚክ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን የምንላቸው እንግዲህ ሃይፐርቦሊክ ሳይን እና ሃይፐርቦሊክ ኮስ ናቸው። ሃይፐርቦሊክ ሳይን ምን ይመስላል? ሃይፐርቦሊክ ኮስ ምን ይመስላል? ያየነው ነው። ሪማርክ here cos hx is pronounced as cos hx ነው የሚባለው cos hx and sin hx pronounced as sin h okay sin hx
Since e the power of minus x is greater than 0 for all x element of R, we see that cos hx greater than sin hx for every x element of R ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ cos hx is always greater than sin hx እንላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ሪማርክ if f of x which is equal to e the power of x plus e the power of minus x over 2 then f of minus x ማለት ምን ማለት ነው? e the power of minus x plus e the power of x over 2 ማለት ነው። ባጭሩ x ላይ ምን እንተካን? ማይነስ x እንተካን ማለት ነው። ለምሳሌ x ላይ ማይነስ x ስንተካ ይኸው ማይነስ x ሆነ። ማይነስ x ላይ ደግሞ ማይነስ x ስንተካ ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይሆንና ፖዚቲቭ x which is equal with e the power of x plus e the power of minus x over 2 ስለዚህ ቦታውን ብናቀያየረው ለውጥ የለውም ማለት ነው። f of x ጋር እኩል ነው ማለት ነው ባጭሩ ይሄ እንግዲህ ሁለቱ thus cos hx is an even function እንለዋለን። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ኤክስፕረስ ማድረግ ስለቻል even function ነው እንላለን ማለት ነው። sin hx is an odd function አሁን ሁለቱ ልዩነቱ ምን ሆነ? cos hx even ነው sin hx ደግሞ odd function ነው። in contrast to sin and cos the hyperbolic function are not periodic ስለዚህ ከሳይን እና ከኮስ ጋር ስናወዳድረው ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ምንድነው? ፔሪዮዲክ አይደለም። ምክንያቱም ፔሪዮዲክ ያልሆነበት ምክንያት ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ማብሮ ይዟል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ምን እንያዘ? ትሪግኖሜትሪክንም ይዟል ኤክስፖኔንሻልንም ይዟል። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ፔሪዮዲክ ነው ልንለው አንችልም ማለት ነው። ይሄ ስንተኛው ነው? አምስተኛው ሪማርክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አምስት ሪማርኮች መያዝ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤግዛምፕል using the above definition show that cos h square x minus sin h square x which is equal to 1 መሆኑን show አድርጉ። sin h of x plus y which is equal to cos hx sin hy plus sin hx cos hy መሆኑን show አድርጉ። and 3 sin hx plus y which is equal to sin hx cos hy plus cos hx sin hy መሆኑን show አድርጉ ይለናል። ቀላል ነው። ቀጥታ ምን ማድረግ ነው? መተካካት ነው። እዚህ ላይ cos h square h ማለት ነው። ይህቺ ነች ቫልዩዋ። ይቺ ማለት cos hx ማለት ናት። ስኩዌር አደረግናት ሲቀነስ sin hx ዞል ስኩዌር ማለት ነው። which is equal to ምን ይመጣል? e the power of 2x plus 2 plus e the power of 2x over 4 minus የኛውን ደግሞ ስኩዌር ስናደርገው ይሄን ይሰጠናል። ኦኬ ስለዚህ ማይነስ ውስጥ ሲገባ ምን ይሆናል? 2 minus of minus 2 ማለት 4 ማለት ነው። 4 over 4 ነው የሚቀረው። ሌሎቹ ይጣፋሉ እዚህ ላይ is the power of x 2x የሚባሉ ነገሮች ይጣፉና 1 ይመጣሉ። ስለዚህ በዚህ way ሾው ማድረግ እንችላለን። sin hx plus y ደግሞ ሾው ስናደርግ ይሄ መምጣት አለመምጣቱን ልክ እንተካለን። በx ቦታ x plus y እንተካለን። ስለዚህ is the power of x ይሄ ማለት ነው በኤክስፖኔንሻል ሩል is the power of x plus y ማለት is the power of x times is the power of y ማለት ነው። ይሄን በተመሳሳይ ስለዚህ እንደዛ ካረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? 2 times is the power of x is the power of y minus 2 times is the power of minus x is the power of minus y over 4 2 ምን ትሆናለች? ትወጣለች ማለት ነው ጋር ወይም እዚህ ላይ እንተነትነዋለን ማለት ነው። ባጭሩ እዚህ ላይ 2 የነበረውን መተንተን ነው። ከዛ በኋላ ፋይናሊ ምን ይመጣልናል ማለት ነው? ይሄ ቫልዩ ይመጣልናል። ይሄ ቫልዩ ማለት ይቺ ማለት ናት cos hx ማለት ይቺስ sin hy ማለት ናት። ይቺ እዚህ ጋርስ ማለት ይቺ ቫልዩ sin hx ማለት ነው። የመጨረሻዋስ cos hx። ስለዚህ ይሄን ስንሰራ የሚጠበቅብን ሲስተማቲክ way መጠቀም ነው እንጂ ቀላል ነው። ስለዚህ ሶስተኛውን በዛ አይነት ወይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ግራፉን ስንመለከት የመጀመሪያው y which is equal to y is equal to cos hx እንዴት ነው የሚሰራው? since cos hx is an even function ነው ብለናል። sin hx ደግሞ odd function ነው ብለናል። እዚህ ጋር ማስተዋወስ ያለባችሁ ነገር so it is graph is symmetric about y axis. It is y intercept is 0,1 because cos h0 which is equals to or cos h of 0 which is equals to 1
ስለሚሆን ለምንድን ነው 1 የሚመጣው? ዜሮን ማን ላይ ተተኩታላችሁ? እዚህ ላይ ተኩት። 0 ስንተካ ኢዘ ፓወር ኦፍ 0 1 ነው። እዚህ ጋርስ 1 ነው። 1 + 1 2 2 ኦቨር 2 1 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ 1 መጣ። as x tends to infinity cos hx which is equal to is the power of x over 2 plus is the power of minus 2 over 2 ይሆናል። ምን ከሆነ x ወደ ኢንፊኒቲ ቴንድ ካደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ tends to ይሄ ፋንክሽን ማለት ነው when tends to infinity because is the power of x over 2 goes to infinity and is the power of minus x over 2 approaches to 0 አሁን ይሄኛው ወደ ኢንፊኒቲ ይሄዳል። ይሄኛው is the power of x ወይም ፖዚቲቭ x ያለው ኔጌቲቭ x ያለው ደግሞ ወደ ምን ይሄዳል? ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ይለናል። when x is a larger negative number cause hx act like is the power of minus x over 2 because is the power of x over 2 gets closer to 0 አሁን ይሄ ቁጥር እንግዲህ ወደ 0 ክሎዝ ያደርጋል የተባልን ለምንድን ነው? x ላርጀር ኔጌቲቭ ስለሚል ነው። ኔጌቲቭ ነምበር ስለሚለን ነው። ኔጌቲቭ ነምበር ስለሚለን is the power of negative x ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ይለናል። ስለዚህ ግራፉ የቱን ነው የሚመስለው? ይሄን ነው የሚመስለው። y which is equal to cos hx ማለት ይሄ ቀዩ ፓርት ነው። ይሄ ግራፍስ y which is equal to 1 over 2 is the power of minus x ማለት ነው። ይሄ ደግሞ y which is equal to 1 over 2 is the power of x ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ግራፍ አለ፣ ይሄ ግራፍ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የምንፈልገው ግራፍ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ sin hx sin hxም ልክ እንደዛው ነው። ሲሜትሪክ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር y which is equal to 1 over 2 is the power of x ማለት ይሄ ነው። and y which is equal to minus 1 over 2 is the power of x ይሄ ነው። በመሃል የሚያልፈው የምንፈልገው ግራፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ግራፎችን የሁለቱንም ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ግራፎችን መሳል እንችላለን ማለት ነው። ተጨማሪ አይዲያ የምትፈልጉ ከሆነ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ፕሪፓራቶሪ ላይ ያለውን pre-existing knowledge መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር the remaining four hyperbolic function are defined in terms of cos h x and sin hx by analog with trigonometry ይለናል። እንግዲህ ሌሎችን tan hx, cot hx, cosec hx እና cosec hx የsec hx ነው። በምንድን ነው የምንጠቀማቸው? ሳይን እና ኮዝን በመጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ታን ማለት ሳይን ኦቨር ኮዝ ስለሆነ የሳይን እና የኮዝን ቫልዩዝ ላይ በመተካካት መጠቀም እንችላለን። ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮት ኤችን ለመጠቀም ምን ማድረግ ነው? አሁንም ኮዝ እና ሳይንን ኮሸንቱን መውሰድ ነው። አገላበጥ ነው ማለት ነው ባጭሩ። ዶሜኑ አሁንም ኦል ሪል ነምበር ዊዛውት ዜሮ ምክንያቱም እዚህ ላይ ዜሮን ስንተካ 1 ይሆናል። እዚህ ጋርም ዜሮን ስንተካ 1 1 - 1 0 ይሆናል። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ ከዜሮ መለየት ስላለበት ለዛ ነው ኦል ሪል ነምበር ዊዛውት ዜሮ ያለው። ሴክ ኤችኤክስ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር ኮዝ ኤችኤክስ ማለት ነው which is 2 over x is the power of x plus is the power of minus x ያ ማለት ኮዝ ኤችኤክስን ገለበጥ ነው ማለት ነው። ኮሴክ ኤች ደግሞ ሳይንን ገለበጥ ነው ማለት ነው። 2 over is the power of x minus is the power of minus x ይሆናል። ባጭሩ ሁለቱ ፋንክሽኖችን በመጠቀም ሳይን ኤችኤክስን እና ኮዝ ኤችኤክስን በመጠቀም ሌሎቹ አራቱን ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽኖችን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላል ሜተድ። አሁን በተጨማሪ እዚህ ላይ ቤዚክ የሆኑ ሩሎች አሉን። ኮዝ ኤች ስኩዌር ኤክስ ማይነስ ሳይን ኤች ስኩዌር ኤክስ ማለት 1 ነው። 1 ማይነስ ታን ኤች ስኩዌር ኤክስ ማይነስ ሳይን ሴክ ኤች ስኩዌር ኤክስ ጋር እኩል ነው። እንግዲህ የዚህ ቅናሽ ከዚህ ጋር እኩል ነው። ኮት ስኩዌር ኤክስ ማይነስ 1 ማለት ኮሴክስ ኤች ስኩዌር ኤክስ ጋር እኩል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ልክ ቤዚክ ፕሮፐርቲ ኦፍ ትሪግኖሜትሪክ ላይ ያየናቸው ነገሮች ናቸው ባይዘው እዚህ ጋር ያሉት። ለምሳሌ ሳይን ኤች ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዋይ ማለት ሳይን ኤች ኤክስ ኮዝ ኤች ዋይ ፕላስ ኮዝ ኤች ኤክስ ሳይን ኤች ዋይ ማለት ነው።
ኮዝ ኤች ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዋይ ማለት ኮዝ ኤች ኤክስ ኮዝ ኤች ዋይ ፕላስ ሳይን ኤች ኤክስ ሳይን ኤች ዋይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 5 ሩሎችን መያዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ምናልባት ሃይፐርቦሊክ ፋንክሽን ላይ ፈጠን እያልኩኝ ለማስረዳት የሞከርኩት ብዙ ታይም እንዳይፈጅ እንዳንሰላች በሚል ነው ማለት ነው። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። እነዚህን ኤክሰርሳይሶች መስራት መቻል አለባችሁ። አስፈላጊ ከሆነ እኔ ራሴ እሰራችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ቸር ይግጠመን። ባይ ባይ።